صباح الخير الأعزاء، أخوات العزيزات. مرحبا بالجميع في هذه الندوة العلمية حول موضوع سؤال الدين والحرية التي تنظمها جمعية ضمير حركة المدنية بشراكة مع المكتبة الوطنية ومع مؤسسة فريدريك نيومان. في البداية وحتى لا أطيل عليكم أطلب من الأخ صلاح وديع أن يتقدم لإلقاء كلمة موجزة بالمناسبة. صباح الخير الكريم، أخوات الأخوة الذين شرفونا بحضورهم، أخوة الباحثون والنشطاء ورجال الدين، مرحبا. يسرني باسم أعضاء حركة الضمير أن أرحب بكم في هذه الندوة العلمية التي تضم مشاركين من العراق وسوريا ومصر والجزائر وتونس والمغرب وفرنسا وألمانيا، من باحثين ونشطاء ورجال دين سينكبون خلال يومين من العرض والنقاش على موضوع من الأهمية بمكان يوجد في قلب التحولات الكبرى التي يعرفها العالم في ظل سياقات معقدة تعيشها مناطق متعددة من المعمور وتتسم بارتفاع دعوات التعصب والعنصرية وباتساع مخططات التصفية الإسلام-دينية وعودة أشكال عتيقة من الإكراه والاضطهاد في حق مجموعات بشرية بأمتها. إن موضوع علاقة الحرية بالدين الذي ستنكب عليه هذه الندوة يوجد ضمن أهم تحديات الديمقراطية والحداثة في بلداننا، إذ أن التوجهات مختلفة الأوجه التي تعتمد استعمال الدين في المجال العمومي من أجل تحقيق مكاسب سياسية تهدد في الصميم المكاسب الجزئية التي تم تحقيقها على قضية الكفاح التنويري انطلاقا من المبادئ الكونية لحقوق الإنسان التي هي حصيلة لكفاح البشرية جمعاء على مر العصور، وتهدد بالتالي الطموحات المشروعة في التنمية والديمقراطية والتقدم. إن هذا الموضوع يسائل كل المتدخلين في المجال العمومي من مؤسسات للدولة وأحزاب سياسية ومؤسسات إشراف ديني ومنظومات تعليمية ومجتمع مدني وباحثين، ولا شك أن الانكباب عليه اليوم لن يعفي من استمرار البحث والتبادل. لاحقا بالنظر لأهمية الموضوع من أجل التقدم في توضيح مجالات التداخل والاستقلال بين الدين والفضاء العمومي الذي ينبني في كل نظام ديمقراطي على قيم الحرية والمساواة. ولذلك فقد قرر القرار، وهنا أريد أن أشيد بهذا القرار المشترك بين إدارة المكتبة الوطنية بكل زخمها الثقافي ونشكرها على ذلك، وجمعيتنا جمعية ضمير، ومؤسسة فريدريك نيومان من أجل الحرية على جعل، وهنا نرحب بكم في كل المواعيد المقبلة، على جعل هذا الموعد موعدا سنويا قرارا يفتح المجال لتفاعل بلدان متعددة وآفاق علمية وثقافية مختلفة واجتهادات راسخة بناء على مقاربات مجددة بالتبادل. نشكر للأساتذة حضورهم وكل المشاركين، نشكر لهم ولشركائنا في المكتبة الوطنية ومؤسسة نيومان من أجل الحرية، نشكر لهم ثقتهم ودعمهم. شكرا.
شكرا أخ صلاح. Avec une grande reconnaissance, je cède la parole directement à notre amie Madame Andrea, responsable de la Fondation Friedrich Naumann. Bonjour mesdames et messieurs, c'est avec un très grand plaisir que je vous souhaite aussi la bienvenue à cette conférence au nom de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté. On est une fondation allemande indépendante d'une vision libérale qui travaille en Allemagne et à l'étranger et qui est présente au Maroc depuis 1969. Elle est financée pour sa partie de travail à l'étranger, en grande partie par le ministère de la Coopération allemande, pour travailler avec la société civile, dans ce cas ici au Maroc, avec des partenaires qui partagent notre vision d'une société ouverte, d'un état de droit, de transparence, et dans lequel les citoyens jouissent de libertés individuelles qui lui permettent de se développer et ainsi aussi à participer au développement de la société entière. La question de la relation entre la religion et la liberté a accompagné une grande partie de l'histoire et de l'évolution des sociétés chrétiennes en Occident, comme celle dans le monde musulman et arabe. Et cela, on vient de dire, reste une question de très grande actualité. En Europe, c'est plutôt ces jours-ci comment intégrer des communautés et des traditions religieuses qui ont apparu relativement récemment dans nos sociétés qui sont majoritairement chrétiennes et qui sont basées bien sûr sur une histoire qui est aussi imprégnée de chrétienté. Dans le Maghreb et dans le Mashrek, je pense que c'est surtout les transformations des dernières années qui ont remis cette question en avant pour trouver un équilibre dans les sociétés, comment vivre ensemble paisiblement dans la région. Et malheureusement, je pense que ça a été mentionné aussi, c'est des phénomènes comme Daesh qui forcent aussi, je pense, les sociétés à réfléchir de nouveau à la relation entre religion et liberté. Maintenant, la grande question, est-ce qu'il y a un modèle? Moi, je veux parler un peu du point de vue européen et allemand. Si vous regardez en Europe les relations entre les églises et l'État, puisque chez nous, comme la religion est vraiment... Il y a les institutions religieuses et l'Église un peu différemment à l'islam, alors on parle de l'État et les églises. Ils sont organisés du premier point de vue assez différemment si vous regardez entre la France, l'Allemagne, la Suède par exemple. Et puisqu'on est une fondation allemande, je suis ravie aussi de vous annoncer qu'on a un pasteur allemand et membre du conseil de l'église protestante de l'Allemagne parmi nos invités et qui va cet après-midi expliquer un peu le modèle qu'on a en Allemagne et les relations entre l'État et l'Église qui sont basées, si je peux résumer, sur une sorte de neutralité de la part de l'État et en même temps un esprit assez coopératif entre l'État et les Églises et qui font apparemment aussi le bonheur des Églises. Mais bon, malgré ces différences dans les modalités, comment c'est organisé, je veux faire deux points du point de vue de notre expérience. Et un, c'est que la base, c'est la séparation entre l'État et l'Église, entre l'État et la religion, ou entre le droit et la religion. Et ceci, pour nous, c'est c'est le résultat d'une longue histoire et d'une histoire pleine de violence et de guerre aussi, qui ont été menée au nom de l'Église et de la religion. Et peut-être vous rappeler que Pape Jean-Paul II s'est excusé dans l'année 2000 pour tous les crimes qui ont été commis aussi au nom de l'Église à travers les siècles. Et en réfléchissant à comment on a pu arriver là, je pense que c'est clair qu'une des origines de ces phénomènes qui sont contraires à la foi chrétienne était le fait que l'État-Église, pendant longtemps, était un,
ou trop entremêlés en Europe, et ceci a permis aussi que la religion ait pu être instrumentalisée. Et on pense que cette séparation qu'on a aujourd'hui entre l'Église et l'État a mis fin à cet amalgame qui aussi n'était apparemment pas dans l'intérêt de la religion. Et c'est cette séparation qui nous semble aussi être le meilleur moyen d'assurer que toutes les communautés religieuses puissent exercer librement leur culte et leur religion dans nos sociétés. Et je sais qu'ici au Maroc, quelquefois, quand on parle de vision libérale ou de laïcisme, on pense que c'est anti-religieux, mais de notre point de vue ou de notre expérience, pas du tout. Au contraire, c'est pour permettre à toutes les communautés religieuses d'exercer leur religion librement les uns à côté des autres. Le deuxième point que je voudrais relever, pour encore parler un peu aussi de l'expérience allemande, quand on parle de religion et de liberté, on arrive vite à la question de la liberté de conscience et de la liberté de religion. En Allemagne, ces deux libertés sont garanties dans l'article 4 de notre Constitution, comme on les considère faisant partie intégrale de la dignité de l'homme qui, elle, est garantie dans l'article 1 de notre Constitution. Et tous ces premiers articles, par exemple, ne peuvent jamais être changés ou abolis par une majorité parlementaire parce qu'on considère ça comme des droits qui doivent toujours rester malgré les changements de système politique ou autres qu'on puisse avoir en Allemagne. Et l'idée derrière, c'est forcer quelqu'un d'agir contre sa conscience et considérer comme un dilemme existentiel qu'un État ne devrait pas imposer à ses citoyens. Maintenant, la question de la liberté de conscience ici, où souvent c'est réduit seulement à la liberté de pouvoir choisir peut-être librement sa religion, c'est en tout cas ce que j'ai appris à travers mes discussions ici, mais en fin de compte c'est quelque chose de beaucoup plus large. Pour vous donner deux exemples où en Allemagne on l'invoque, les parlementaires, nos députés, ne sont soumis qu'à leur conscience quand ils votent au Parlement. C'est écrit aussi dans la Constitution. Et c'est pour les rendre plus libres dans leurs décisions, surtout dans des questions qui ont une connotation éthique où on ne peut pas leur demander de suivre une décision de leur parti, mais on dit que là, ils doivent agir d'après leur conscience et ont le droit de voter, par exemple, pour des questions comme l'avortement, comme ça leur permet leur conscience et leur morale individuelle. Un autre exemple, par exemple, on pouvait, quand c'était encore obligatoire, refuser le service militaire en invoquant la liberté de conscience et on pouvait prouver que on ne pouvait pas prendre des armes avec le but un jour de tirer sur un homme, de faire ce service et on pouvait faire un service alternatif dans le social. Voilà. Bien sûr, l'importance qu'en Allemagne on attache à la liberté de conscience et la liberté de religion est certainement aussi une des leçons qu'on a tirées de notre passé plus récent et douloureux, c'est-à-dire la dictature du régime national-socialiste qu'on a vécu en Allemagne. Après ces mots très graves, il me reste de dire qu'on est ravis d'être en partenariat avec la Fondation Damir et avec la Bibliothèque nationale pour cet événement important et ce qui nous permet aussi de débattre ce sujet aussi important dans ce lieu prestigieux et central à Rabat et au Maroc qui est la Bibliothèque nationale. Il me reste de vous souhaiter deux journées très intéressantes, plein d'échanges et de débats respectueux et sans tabou intellectuel. Merci. Merci Madame Andrea pour votre allocution, pour votre collaboration ici. طبعا لا يمكن إلا أن أطلب من الإخوة الذين يستضيفوننا في هذا المكان أقصد المكتبة الوطنية يتقدم. تفضل أستاذ. يسعدكم صباحا الحضور الكريم، وباسم مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية نستضيف هذا اللقاء الهام حول موضوع ذو
أهمية كبيرة في وقتنا الراهن، ألا هو سؤال الدين والحرية. بطبيعة الحال هذا السؤال، هذه المساءلة يعني تجعلنا في صميم الأحداث التي يعيشها عصرنا والتحولات التي يعرفها، وأيضا المشاكل التي تنال من حرية التعبير، حرية الضمير، حرية الفكر. وبطبيعة الحال هذه الأمور ترتبط بنشر قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. فلذلك فنحن في المكتبة الوطنية ومن مبادئ هذه المؤسسة المعرفية أن تكون فضاء للنقاش والحوار بين المفكرين وتقبل الرأي الآخر. فلذلك نشدد على يد حركة ضمير التي دعت إلى هذا اللقاء وأخذت هذه المبادرة الطيبة. وبطبيعة الحال منظمة فيديشن نيومان التي تعمل في هذا الحقل أيضا. بطبيعة الحال فإن تاريخ البشرية والتاريخ كان دائما مشوبا بالحروب وبإقصاء الآخر، لكن اليوم وعصرنا اليوم يدعونا إلى التفكير جميعا إلى المبادئ التي توحد بين البشر وبين المجتمعات في إطار حرية تقبل الحرية، حرية الفكر. وبطبيعة الحال هذا يجعلنا نسائل أيضا المنظومات والإيديولوجيات حتى نبني مجتمعا جديدا بفكر جديد يدعو إلى الأمن والسلام، وبطبيعة الحال إعلاء مسألة المعرفة والفكر، ولأن الفكر وحرية الفكر والمعرفة لا حدود لها. وبالتالي يجب أن نفكر في هذا الموضوع وأن يدلي المثقفون، وهذا دور مهم جدا، أن يكون المثقف في صميم هذا النقاش الهام حول مصير المجتمعات ومصيرنا جميعا في عالم يتقارب أكثر فأكثر ويأخذ بأسباب العلماء منذ سنين. على كل حال فإن هذا فضاء المكتبة الوطنية نريد أن يكون دائما فضاء للنقاش الهادئ وللمعرفة الحقة، وأن يكون إرثا مشتركا للجميع. فلذلك نشكر الحاضرين، نشكر ضيوفنا الكرام، ونتمنى أن تكون هذه الأيام خطوة نتقدم بها جميعا نحو فك بعض المشاكل العالقة حول الموضوع المختار لهذه اللقاء وسؤال الدين والحرية. شكرا لكم جميعا.